नमस्कार, केएनएस सिटी न्यूज मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। सुरुवातीला एक नजर टाकूया ठळक घडामोडींवर। कर्नाटकाचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत बेळगाव दौऱ्यावर। बेळगाव विमानतळावर राज्यपालांचे केले जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वागत। 3 दिवसाच्या दौऱ्यानिमित्त घेणार विविध विकासांचा आढावा। नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन असोसिएशन कडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा। शहरामध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालय निर्माण करण्याची केली मागणी। आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त सादर केले निवेदन। आता पाहू सविस्तर बातम्या। बेळगावच्या 3 दिवसीय दौऱ्यावर आलेल्या कर्नाटकाचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांचे बेळगाव विमानतळावर जंगी स्वागत करण्यात आले। बेळगाव या समृद्ध सांस्कृतिक नगरीच्या 3 दिवसीय दौऱ्यावर आलेले कर्नाटकाचे माननीय राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांचे मंगळवारी बेळगाव विमानतळावर जंगी स्वागत करण्यात आले आहे। बेळगावचे जिल्हाधिकारी एम.जी. हिरेमठ यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले। यावेळी जिल्हा पोलीस आयुक्त डॉक्टर एम.बी. बोरलिंगय्या, जिल्हा पोलीस अधीक्षक लक्ष्मण निंबर्गी, बेळगाव विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त प्रीतम नसलापुरे, विश्वेश्वरय्या तांत्रिक विश्वविद्यालयाचे कुलपती करिस सिद्धप्पा, राणी चन्नम्मा विश्वविद्यालयाचे कुलपती प्रोफेसर रामचंद्र गौड उपस्थित होते। शहरात महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह निर्माण करण्याची मागणी करून नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन असोसिएशन कडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करण्यात आले। मंगळवारी नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन असोसिएशनच्या वतीने बेळगाव शहरामध्ये स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत स्वतंत्र असे महिलांसाठी शौचालय निर्माण करण्याची मागणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे। आपण आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करत आहात। सर्व क्षेत्रात स्त्री आघाडीवर आहे, पण स्त्रीवर होणारे अत्याचार हे एकट्याचे नाहीत। बेळगाव शहराने स्मार्ट सिटी होण्याच्या दिशेने वाटचाल केली आहे, मात्र महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही। शौचालय तातडीने बांधावे अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली आहे। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮನ್ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ದಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಶಾ ಬಿಲ್ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ದಿಶಾ ಬಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ। ಇದರಿಂದ ಬರೀ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಾಗಲಿ ತುಂಬ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು। ಮೂರನೇದಾಗಿ NREGA-ನಲ್ಲಿ 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ। ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು। ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೊಡಬೇಕು। 33% ವುಮನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಡಿಕೇಡ್ಲಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಲಿವೆ। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಆಯಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂಥ ದಿನಗಳೇ ಬರ್ತಾವೇನೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್। ಅದಕ್ಕೆ ಇಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಮೊಡಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ನ ಅವರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್। LPG ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಹಳೆ ಡೇಸು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ। ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೌದೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸೌದೆಯಿಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್। ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೂ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ। ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇಟಿ ಕೋ ಮಾರೋ ಅವ್ರ ದೇಶ ಬಚಾವ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್। ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್। ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬರೀ ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರ ತೊಂದರೆ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲ ಸರ್। ಇದಂತೂ ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್। ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದು ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇವಾಗ।
दरवाढीमुळे महिलांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. महिलांच्या सन्मानासाठी किराणा मालाच्या किमती कमी कराव्यात अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. यावेळी प्रमोद हजारे, पार्वती नायक, शैलजा बडगावी, लक्ष्मी पाटील सहानी उपस्थित होते. विश्वनाथ देसाई, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. 10 मार्च पासून 13 मार्च पर्यंत बेळगावमधील RL लॉ कॉलेज कडून न्याबार मेमोरियल नॅशनल लेव्हल मूट कोर्ट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. कर्नाटक लॉ सोसायटी, राज लखमगौडा लॉ कॉलेज टिळकवाडी यांच्याकडून 12 MK न्याबार मेमोरियल नॅशनल लेव्हल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन 2022 चे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेत देशातील 9 राज्यातील एकूण 5 टीमचा सहभाग असणार असून जवळपास 30 वकील व शिक्षण तज्ज्ञांची देखील मूट जज म्हणून उपस्थिती असणार आहे. यामध्ये पारितोषिक देखील विजेत्यांसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. याबद्दल सविस्तर माहिती मुतालिक देसाई यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली आहे. On 11th March to 13th March. The inauguration function of the moot court competition will on 11th March at 6:30 p.m. The chief guest for the said function is Honorable Mr. Justice S. Sunil Dutt Yadav. Presently he is at Dharwad bench. And the president of the said function is A.N. Mandgi, senior advocate and president of Karnataka Law Society. And there are and guest of honor is our beloved chairman of the Karnataka Law Society, Mr. P.S. Saukar. He is advocate and chairman of the Karnataka Law Society. And on 13th evening, there is an valedictory function at 4:30 p.m. and chief guest for the said valedictory function is Honorable Justice Mr. K.S. Hemlekha. I am proud to say that she is our proud alumni of Raja Lakamgowda Law College, and present for the said function is Advocate P.S. Saukar. He is the chairman of the Karnataka Law Society. As far as the competition is concerned, there are maximum states are participating in this national level moot court, and there are about 10 states. There are about 25 competitors are attending the said function. They are from Symbiosis Law College from Pune, Hyderabad, Noida, ILS Pune, School of Law Shastra, Tamil Nadu, School of Excellence in Law, Chennai, School of Law, Mumbai, PM Salgaonkar College, Goa, Central University of South Bihar, etc. Apart from these, several national colleges also participating, national law schools also participating, like National Law Institute of University Bhopal, National Law University Odisha, the National University of Advanced Legal Studies Kerala, Gujarat National Law University, etc. There is a handsome prize also we are going to give for the winners and runner-up. The winner team will get rupees 30,000 cash prize for the said competition, and runner-up prize is 20,000 rupees. And apart from the येत्या 11 मार्च पासून बेळगावमधील वेणुगोपाळ ऑडिटोरियममध्ये या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले असून 13 मार्च पर्यंत ही स्पर्धा असणार आहे. या स्पर्धेला कर्नाटक धारवाड उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश KS हेमलका उपस्थित असणार आहेत. तर चीफ गेस्ट म्हणून बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट कर्नाटका लॉ सोसायटीचे चेअरमन व ॲडव्होकेट PS सावकार यांची उपस्थिती असणार आहे. आयोजित या पत्रकार परिषदेत डॉक्टर VH हवालदार, मुतालिक देसाई, प्रिन्सिपल अश्विनी परब उपस्थित होते. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. छावणी परिषद व्याप्तीमध्ये येणाऱ्या विविध समस्यांचे निवारण करण्यासंदर्भात छावणी परिषद सभागृहात छावणी परिषदेचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर रोहित चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. छावणी परिषद व्याप्तीमध्ये येणाऱ्या विविध समस्यांचे निवारण करण्यासंदर्भात छावणी परिषद सभागृहात छावणी परिषदचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर रोहित चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली आहे. सरकारने नियुक्त केलेल्या सदस्यांमध्ये ही बैठक संपन्न झाली आहे. छावणी परिषदचे सेक्रेटरी K. आनंद यांनी विविध विकासांचा आढावा घेतला आहे.
सध्या छावणी परिषद व्याप्तीमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या भासत आहे, पण महानगरपालिकेच्या भागात मात्र पाणी वेळेत आणि मुबलक मिळत असेल तर छावणी परिषदमध्ये असे का, असा प्रश्न ब्रिगेडियर रोहित चौधरी यांनी या बैठकीत केला आहे. सध्या छावणी परिषद भागामध्ये L&T दौऱ्यामार्फत पिण्याच्या पाण्याची खोदाई केली जात आहे आणि याच ठिकाणी असलेल्या छावणी परिषदच्या नागरिकांना पाण्याची समस्या असून देखील याकडे मात्र का दुर्लक्ष होत आहे, असे सांगून त्यांनी टेक अँड गिव्ह असा नारा या बैठकीत लावला होता. कभी होएगी नहीं, वो रोड कभी वैसी रहेगी नहीं. उसके साथ में हमारा जो फुटपाथ है वो टोटली खराब है, बकवास है. मतलब जो MH के सामने MH मेस जो है, जो मेरे घर के सामने वाली रोड है, आप समझती हैं, वो फुटपाथ बहुत बुरी हालत में, उसको नया ले कर रहे हैं. बड़ी कहते हैं नहीं रोड पे बनाएंगे, रोड पे खोदते ही तो रोड तो बिल्कुल खराब हो जाएगी. तो इसीलिए बोला है कि आप इसको फुटपाथ पे बनाओ. वो कहते हैं फुटपाथ पे वो तैयार नहीं हो रहे बनाने में. मैंने कहा कि नहीं, कैंट के जमीन पे करना है तो हमारी बात तो सुनो, हमको आपसे मना कर रहे हैं, तो आप उसको फुटपाथ पे बनाइए, फुटपाथ को निवारा बना के दीजिए. अभी अगर इनके पास पैसा नहीं है तो DC स्मार्ट सिटी को बोले और पानी किसको जा रहा है, किसी के पास आ रहा है. तो स्मार्ट सिटी के थ्रू आप स्मार्ट सिटी से बनाए, इनसे बनाए, हमको कोई ताल्लुक नहीं. हमको ये है कि मेरी रोड ना खराब हो. इतनी मुश्किल से बनी, आप लास्ट टाइम आपने देखा ही है कि और अभी भी रोड की कहानी में पहले बोल रहे हैं. बात बहुत सिंपल है. उसके बाद जब हम क्वीन गार्डन के सामने पहुंचते हैं, मिलिट्री फार्म, उधर तो कच्चा है, उस पर तो कच्चे पे ये बना पाएंगे. जहाँ टावर खड़ा किया है उसके साइड में सबसे कोने में ले जाना, अपने जमीन के सबसे कोने पे उनको बोलना, बीच में नहीं. बीच में नहीं, सबसे कोने में करें, जो मिलिट्री फार्म की बॉर्डर तक जो है वहां पे करें. क्योंकि हो सकता है ये रोड डबल हो जाए आगे चल कर. आज हमारी रोड एक चीज समझाओ, स्मार्ट सिटी ने रोड बना दी. स्मार्ट सिटी ने रोड बनाई जब हमारे ऑनरेबल मेंबर्स भी यहाँ पे थे. एक जगह था ना जब उन्होंने सिविल लाइन के थ्रू बना दी थी और वो उसको काटने को तैयार नहीं हो रही थी स्मार्ट सिटी, और हमारे टारगेट को काट दिया. व्हाई शुड वी एक्सेप्ट दैट? बहुत सिंपल सी बात है. उस चौड़ी रोड को हम इतना ट्रैफिक उस पे हो गया, वी विल नेवर बी एबल टू रीनेम दिस. Point is very simple. You listen to us. Yes. All this. And बाकी if city benefits, then city puts in some money also ना. DC बहुत kind है, हमारे को पैसे दे रहे. वो मेरे को उधर तक वो point पहुंचे नहीं. I suggest you meet with him and explain to him. Like वही ये चीज है. Don't expect ये वाली रोड के ऊपर करने के, वही पे खराब. वो करें. He will understand. Yes. He will understand. He's a very fine man. Yes. DC समझ जाए. येत्या काळात या संदर्भात महानगरपालिकेशी चर्चा करून समस्येचे निवारण करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी आश्वासन दिले आहे. यावेळी रेल्वे संदर्भातील सर्व्हिस चार्ज बद्दलही त्यांनी आपले मत मांडले. रस्त्याच्या शेजारी बेवारस सापडलेल्या मृतदेहाचा अंतिम संस्कार करण्यासाठी जी रक्कम दिली जात होती ती वाढवून देण्याचेही आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले आहे. या बैठकीमध्ये सुधीर तुपेकर, छावणी परिषदचे सेक्रेटरी के आनंद देखील उपस्थित होते. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाले का छोट्याशा विश्रांतीचे. पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी. हॉटेल वृंदावन व्हेज अँड नॉनव्हेज रेस्टॉरंट. रुचकर जेवणासाठी प्रसिद्ध असे हॉटेल वृंदावन. यांचे विशेष पदार्थ मुर्ग लाहोरी, चिकन अकबरी तंगडी, चिकन बिरबली, हराभरा कबाब आणि व्हेजमध्ये दाल फ्राय तडका कोल्हापुरी, पनीर बिरबल, पनीर मसाला, पनीर टिक्का असे अनेक चविष्ट पदार्थ. त्याचबरोबर चिकन थाली, मटण थालीही या ठिकाणी उपलब्ध आहे. तर मग लवकरच भेट द्या हॉटेल वृंदावनला. बेळगावमधील साई गणेश प्लाझा, हंस टॉकीज रोड, बेळगाव.
होटल आदर्श पैलेस। लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स। साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव। विश्रांतीनंतर आपले पुन्हा एकदा स्वागत। कर्नाटक दलित उद्योजक संघाच्या वतीने 10 मार्च रोजी शहरातील संकम हॉटेल येथे SC/ST उद्योजकांसाठी जनजागृती कार्यक्रम राबविला जाणार आहे। कर्नाटक दलित उद्योजक संघाच्या वतीने बेळगाव जिल्ह्यातील SC/ST उद्योजकांसाठी 10 मार्च रोजी बेळगावमधील संकम हॉटेलमध्ये जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याचे अरविंद गट्टी यांनी सांगितले आहे। मंगळवारी शहरामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली आहे। कोरोनामुळे गेल्या 2 वर्षांपासून या कार्यक्रमाला स्थगिती देण्यात आली। केंद्र आणि राज्य सरकार दलित व्यावसायिकांवर अन्याय करत आहे, याबाबत जनजागृती करण्याची गरज आहे असे ते म्हणाले। ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮದು 100 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ 150 ಜನ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸೇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್। ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಡುವು ಕೊಡೋದು ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು। ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ 30% ಇದ್ದಂಥ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು 40ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ 40ರಿಂದ 50 ಮಾಡಿ ಈಗ 75% ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। 10 मार्च रोजी KPCC कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोळी यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले जाईल व अध्यक्षता राज्यसभा सदस्य डॉक्टर एल हनुमंतय्या हे निभावतील असे यावेळी त्यांनी सांगितले आहे। यावेळी या पत्रकार परिषदेत आनंद होसमनी, शिवानंद संजीव गोड, सुरेश तळवारसह अन्य उपस्थित होते। छत्तीसगडमधील 20 वर्षाच्या मुलाची गोव्यातील मलीम जेट्टीवर हत्या करण्यात आली असून 4 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे। छत्तीसगडमधील 20 वर्षाच्या मुलाची मलीम जेट्टीवर हत्या करण्यात आली आणि त्यानंतर त्याचा मृतदेह मांडवी नदीत फेकण्यात आला आहे। पोरहोरीम पोलिसांना कमी वेळात या प्रकरणाचा छडा लावण्यात यश आले आहे। PSI सीताराम मलिक, प्रतीक भट, हेड कॉन्स्टेबल संदीप परब, कॉन्स्टेबल महादेव नाईक आणि पोलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर मयूर नाईक यांच्यासह P अनंत हावकर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली आहे। खून प्रकरणात 4 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे। बेळगावमधील मराठा समाजाच्या नेत्यांनी स्वराज्य संकल्प श्री शहाजीराजे भोसले यांच्या समाधीस्थळी होदिगेरी येथे भेट देऊन शहाजी महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घेतले। सकल मराठा समाजाच्या वतीने बेळगाव येथील मराठा समाजाच्या नेत्यांनी स्वराज्य संकल्प श्री शहाजीराजे भोसले यांच्या समाधीस्थळी दावणगिरी जिल्ह्यातील होदिगिरी येथे प्रत्यक्ष भेट दिली आणि शहाजी महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घेतले। त्यावेळी समाधी स्थळाच्या शहाजी महाराज अभिवृद्धी सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष मलेशी यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले। समाधी स्थळाची माहिती सांगितली। त्याचबरोबर सध्या सुरू असलेल्या समाधी स्थळाच्या परिसराची सुधारणा करण्याचे काम चालू आहे, त्यामध्ये काही अडचणी येत आहेत, त्यासंबंधी मराठा समाजाच्या नेत्यांशी चर्चा केली।
यावेळी मराठा समाजाचे नेते किरण जाधव म्हणाले की समाधी स्थळाचे जे कार्य होदिगिरी येथे चालू आहे त्या कार्यासाठी मराठा समाजातील प्रत्येकाने शक्य तितकी मदत करावी. त्याचबरोबर इतर शासकीय अडचणीबाबत आपण संबंधित खात्याशी बोलू असेही ते म्हणाले. आज रोजी बेळगाव येथील सकल मराठा समाजाच्या वतीने बेळगाव जे आपले मराठी बांधव आहेत त्या समाजाच्या वतीने आज आम्ही इथे शहाजी महाराजांची जी समाधी आहे गोदीगिरी येथे आपण भेट दिली आहोत. या ठिकाणी या समाजाचे जे ट्रस्टी आहेत अध्यक्ष मल्लेशजी यांनी आमचं स्वागत केलं आहे. त्याबद्दल त्यांचे मी सर्वप्रथम आभार मानतो. आणखी इथं जे डेव्हलपमेंट सुरू आहे त्याबद्दल त्यांनी काही अडचणी आम्हाला सुचवलेल्या आहेत त्या आम्ही आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटला आमच्यातर्फे जे शक्य होईल ते आम्ही कळवणार. आणखीन या जे सुधारणा चालू आहे त्याला आपण सगळ्यांना मदत करावी म्हणून आम्ही या ठिकाणी आवाहन करत आहे व आम्ही बेळगावकरांच्या वतीने आज एक 25,000 रुपयाचा चेक रुपये त्यांना दिलेला आहे. व हे जे सुधारणा सुरू आहे या ठिकाणी जी सुधारणा खरोखर चांगल्या पद्धतीने सुधारणा होत आहे. आणखीन ग्रेनाईटचा जो आपला समाधीस्थळ आहे ते ग्रेनाईटची करावी व बाकीचे जे तिथं महाराजांची मूर्ती बसावी असा आमचा एक सर्व मराठा समाजाचा एक आग्रह आहे. तो देखील त्यांनी बोलले की आपण या डिपार्टमेंटच्या मार्फत पूर्ण करून घेऊया. दरम्यान बेळगाव येथील मराठा समाजाकडून एकूण 36,000 रुपयाचा धनादेश ट्रस्टच्या अध्यक्षांकडून सुपूर्द करण्यात आला आहे. त्यामध्ये किरण जाधव यांनी 25,000 तर कोंडुस्कर कुटुंबांकडूनही 11,000 रुपयाचा धनादेश ट्रस्टकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. समाधी स्थळाचे आणि परिसराचे सुशोभीकरण हे ग्रॅनाइटने करण्यात यावे. या ठिकाणी महाराजांची मूर्ती स्थापन करावी अशी सूचना शहाजी महाराज अभिवृद्धी सेवा ट्रस्टच्या अध्यक्ष मल्लेशी यांनी केली आहे. यावेळी दत्ता जाधव, संजय कडोलकर, सुनील जाधव, सुहास हुद्दार, सागर पाटील, चंद्रकांत कोंडुस्कर, रमेश रायजादे, विशाल कंगराळकर, केदारी करडी, राजन जाधव यासह अन्य मराठा बांधव उपस्थित होते. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाले का छोट्याशा विश्रांतीचे. पाहत रहा केएनएन सिटी न्यूज मराठी. व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच कहूं तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है. आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स. अच्छा तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग. यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी. रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए. आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए. कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना. गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी. घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी.
इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाळी की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। विश्रांतीनंतर आपले पुन्हा एकदा स्वागत। बाहेर राज्यातून आलेल्या पोलिसांकडूनच नो पार्किंग मध्ये वाहने पार्क केली जात आहेत, मात्र ओल्ड गोवा पोलिसांकडून समस्येकडे डोळेझाक केली जात आहे। Look at this, the police are parking their vehicles right here. Right here in the no parking road. Right here in the no parking road. ओल्ड गोवा पोलीस ठाणे आणि इतर अधिकारी विशेषतः पर्यटक भेटीच्या वेळेस आपले कर्तव्य बजावत नसल्याचा आरोप आमचे केएनएनचे प्रतिनिधी फजलू टोनसे यांनी केला आहे। आणि असे दिसून आले की इतर राज्यातून येणारे पोलीस देखील नो पार्किंग झोन मध्ये पार्किंग करत आहेत, जे चुकीचे आहे आणि ओल्ड गोवा पोलीस ठाणे त्याकडे डोळेझाक करत आहे। तरी याकडे संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन ही त्वरित समस्या दूर करावी अशी मागणी होत आहे। Right now we are again in Old Goa now. We have been telling the police of Old Goa Panchayat or Director of Panchayat or Assistant of Police of Traffic Police. Look at this, the police are parking their vehicles right here. Right here in the no parking road. Right here in the no parking road. Where it should not be parked actually. ये नो पार्किंग जोन में पुलिस अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। So I think I have no other words than to say that it's a shame for our police. The Goa police, old Goa police has miserably failed. I don't know who is the leader of them. I thank you very much. I request the old Goa police to kindly remove this traffic which is giving an inconvenience to the people of Goa. ओल्ड गोवा चर्चच्या परिसरात राहणारी ह्या अशा व्यक्ती अनेक आहेत। माझ्या हे सातत्याने लक्षात आले आहे की त्यांचे वर्तन प्रोटोकॉलच्या विरुद्ध आहे हे माहीत असूनही पर्यटक अवैध आणि बेकायदेशीरपणे त्यांची वाहने रहदारीला अडथळा आणत आहेत व पार्क करत आहेत, ज्यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी होते। ही सर्व बाब लक्षात घेऊन जुने गोवा चर्च कमिटी आणि जुने गोवा पोलीस स्टेशन यांना नम्र विनंती करून हा अडथळा टाळण्यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी होत आहे। फजलू टोनसे, केएनएन सिटी न्यूज, गोवा। बेळगाव जिल्ह्यातील हुक्केरी तालुक्यातील यमकर मर्डी क्षेत्रातील बिद्रेवाडी गावामध्ये विविध विकास कामांना चालना देण्यात आली। बेळगाव जिल्ह्यातील हुक्केरी तालुक्यातील यमकरमड्डी मतदारसंघातील बिद्रेवाडी या गावात आमदार सतीश जारकिहोळी यांच्या अनुदानातून विविध विकास कामांचा शुभारंभ करण्यात आला आहे। आमदारांचे निकटवर्तीय दयानंद पाटील व ग्रामपंचायत सदस्य अप्पाजी पाटील, सिद्धाप्पा अमनगी यांनी बिद्रेवाडी ग्राममधील फ्लॅट कॉलनीमध्ये अनुसूचित जमातीच्या अनुदानातून सुमारे 15 लाख खर्चातून सीसी रस्ता निर्माण कार्य तसेच एससी कॉलनीतील बसवेश्वर देवालयाच्या परिसरात पेवर रस्ता कामकाजाला सुरुवात केली आहे। यावेळी विठ्ठल मोहिते, गणपती कांबळे, सुरेश गस्ती, दुंडाप्पा गस्ती, ठेकेदार उत्तम पाटील, विश्वनाथ जक्कप्प गोळ, प्रमोद रक्षट्टीसह अन्य उपस्थित होते। कल्लाप्पा पामनायक, केएनएन सिटी न्यूज, यमकरमड्डी। रायबाग तालुक्यातील कुडची शहरामध्ये कुडची नगरसभा नूतन अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येत आहे। कुडची पुरसभा नूतन अध्यक्ष दत्ता सन्नंगी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वच्छता कार्याला चालना देण्यात आली आहे। रायबाग तालुक्यातील कुडची पुरसभा अध्यक्ष दत्ता सन्नंगी यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व सदस्यांनी प्रथम स्वच्छतेला प्राधान्य देऊन ही स्वच्छता मोहीम राबवली आहे। यावेळी स्वच्छतेबद्दल कुडची पुरसभा अध्यक्ष दत्ता सन्नंगी यांनी सविस्तर माहिती दिली। सर्व सदस्यांना ಒಳಗೊಂಡು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 2 ರಲ್ಲಿ
ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1ರ ಸದಸ್ಯರು, 2ರ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿನೇ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ನಾಗರಿಕರು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಐತ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು, ಈಗ 39 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. 23 ವಾರ್ಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ? ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣ 23 ವಾರ್ಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಆ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರು ಒಳಗೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಚರಂಡಿ ಆಗಲಿ, ಕಸಗಟ್ಟಿಗಳು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ, ಒಣ ಕಸ, ಹಸಿ ಕಸ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಂದ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತು 1-2 ಆದರೆ ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಗ್ಯಾಪ್, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ 3 ಮತ್ತು 4 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡು ಒಂದೇ ಮಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ 5-6 ಹಿಂಗೆ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ. स्वच्छतेचा हा पहिला दिवस असून नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करून आपण आपले संपूर्ण शहर निरोगी राहावे यासाठी प्रत्येक वॉर्डची दिवसातून 2दा तरी किमान स्वच्छता केली जाणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी पुरसभा सदस्या इंद्राबाई टोन्ने, संजीव रडट्टी, शिवाप्पा गस्ती, मोहन लोहार, सतीश निडोनीसह पौर कार्मिक उपस्थित होते. संजीव बॅकुडे, केएनएन सिटी न्यूज, रायबाग. आता वेळ झाला का छोट्याशा विश्रांतीचे. पाहत रहा केएनएन सिटी न्यूज मराठी. अरे बाप रे, पहा तर कितीही गर्दी. पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना, का असू नये. 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे. म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे. असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही, अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही. हिरा, पन्ना, माणिक असो वा मोती, येथे सर्व काही मिळते. अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो. येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही. सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे. या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत. यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे. हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स, बेळगाव.
विश्रांतीनंतर आपले पुन्हा एकदा स्वागत. आता पाहू खानापूर भागातील काही बातम्या. खानापूर तालुका बेळगाव रहिवासी संघटनेतर्फे महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला आहे. खानापूर शहराच्या सौंदर्यात भर घालण्यासाठी पहाटेपासून कार्यरत असणाऱ्या महापालिका स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे कार्य कौतुकास्पद असून कर्मचाऱ्यांनी आपल्या आरोग्याकडे लक्ष देणेही आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन माजी महापौर सरिता पाटील यांनी केले आहे. खानापूर तालुका बेळगाव रहिवासी संघटनेतर्फे जागतिक महिला दिनानिमित्त भारतनगर येथील नेताजी सांस्कृतिक भवन येथे महापालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. प्रारंभी माजी महापौर पाटील, नगरसेवक रवी साळुंके, स्वच्छता निरीक्षक शिल्पा कुंभार, संघटनेचे अध्यक्ष प्रेमानंद गुरव, माजी अध्यक्ष पीजे घाडी, सुहास शहापूरकर, विनायक घोडेकर यांच्या हस्ते रोपट्याला पाणी घालून कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी पाटील यांनी खानापूर तालुका रहिवासी संघटनेने स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करून त्यांच्या कार्याची दखल घेतली आहे. महिला कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मुलांच्या शिक्षणाकडेही लक्ष देणे गरजेचे असून कर्मचाऱ्यांच्या समस्याबाबत महापालिकेने लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणीबाबत महापालिकेत आवाज उठवून त्यांना न्याय मिळवून दिला जाईल, असे सांगितले. एवढे नगरसेवक पहिल्यांदा निवडून आलेले आहे आणि त्यामुळे कुठलीही काहीही समस्या असेल तर आपल्याकडे आता फक्त एकच पर्याय आहे, साळुंखे सर. त्यामुळे कोणालाही कुठलंही काही असेल तर आता सध्याला काय पण पाठवायचं असेल, महानगरपालिकेत निवेदन द्यायचं असेल तर आता सध्याला एकच काम करणारा आमच्याकडे उमेदवार आहे आणि त्यांनी तो प्रयत्न सातत्याने त्यांनी करत आहेत. 32 लोकांचं काम आता एकट्याला त्यांना करायचं आहे आणि त्यांच्याकडनं तो प्रयत्न सातत्यानं चालू आहे. सतत ते कामात असतात आणि कुठल्या ना कुठल्या कामामध्ये स्वतःला त्यांनी व्यस्त ठेवलेलं आहे. आज या ठिकाणी खानापूर रहिवासी संघटनेच्या वतीने महिला दिनाचं या ठिकाणी आचरण करण्यात आलेलं आहे. तर सर्वप्रथम मी सर्व उपस्थित महिलांना आज आपण जागतिक महिला दिनाच्या निमित्त तिथे जमलो आहोत. आजच्या या समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेल्या माजी महापौर सरिता पाटील मॅडम, या भागाचे नगरसेवक रवी साळुंखे सर, तसंच आरोग्य अधिकारी आणि मुद्दाम या कार्यक्रमासाठी खानापुरातून इथं आलेले धनंजय पाटील युवा अध्यक्ष, त्याचबरोबर आमच्या संघटनेचे सर्व पदाधिकारी व सर्व कामगार दिनानिमित्त आज सरिता पाटील मॅडमने त्याचबरोबर वास्तविकामध्ये आमच्या कार्यकर सरांनी पूर्ण माहिती दिली. मी शेवट एकच सांगू शकतो, दररोज आम्ही आज आमच्या तब्येत चांगली राहावी म्हणून आम्ही सकाळी 6ला वॉकिंगला जातो आणि त्यावेळेला तिथं दिसलेले चित्र आहे त्या आमच्या सगळ्या महिला ती स्वच्छता करतात. आमचं आरोग्य चांगलं राहावं म्हणून आम्ही वॉकिंग करतो, चालायला जातो आणि तुम्ही मात्र कामात गुंतलेले असतात. आम्ही सुंदर बेळगाव, स्वच्छ बेळगावची घोषणा करतो, पण ही घोषणा सातत्यात आणण्याचं, ती परिपूर्ण करण्याचं काम हे तुम्ही करता. आज आम्ही सकाळी उठायला सुद्धा कंटाळा करत असतो. माजी अध्यक्ष गुरव यांनी दरवर्षी संघटनेतर्फे विविध भागातील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा सन्मान केला जात आहे. कोरोना काळातही संघटनेने अनेक गरजूंना मदत करण्यात आली आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष धनंजय पाटील, पीजे घाडी, विनायक घोडेकर आदींनी देखील मनोगत व्यक्त केले आहे. सुरेश किल्लेकर यांनी प्रास्ताविक करताना खानापूर तालुका रहिवासी संघटनेतर्फे विविध उपक्रम राबवले जात असून कोरोना काळात अनेकांना मदत करण्यात आली आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले. मिलिंद देसाई यांनी सूत्रसंचालन तर परशुराम कोळेकर यांनी आभार मानले. नामदेव कोळेकर, भरत नांदवेडकर, प्रतीक गुरव, संजय पाटील, रोहित भाकोजी, किरण हुद्दार, रूपा नावगेकर आदी यावेळी उपस्थित होते. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, खानापूर. खानापूर तालुक्यातील कौंदल येथे सालाबाद प्रमाणे यंदाही श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळ्याची मुहूर्तमेढ रोवण्याचा कार्यक्रम नुकताच पार पडला. खानापूर तालुक्यातील कौंदल येथे सालाबाद प्रमाणे यंदाही
ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळ्याची मुहूर्तमेढ रोवण्याचा कार्यक्रम नुकताच पार पडला आहे. यावेळी विधिवत पूजा करून मुहूर्तमेढ कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. मुहूर्तमेढ भाजपा नेते, खानापूर तालुक्याचे माजी आमदार व बेळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक अरविंद पाटील यांच्या शुभ हस्ते रोवण्यात आली. यावेळी गावातील वारकऱ्यांनी टाळ मृदंगाच्या नादात भजन सादर केले. यावेळी कौदल गावातील पंचमंडळी पुंडलिक जळगेकर, हरिभक्त पारायण उमानी पाटील, देवाप्पा भोसले, रामकृष्ण पाटील, गणपती गुंडू कोलेकर, उमेश कोलेकर, बळीराम पाटील, सहदेव घाडी, ग्रामपंचायत सदस्य उदय भोसले, माजी एपीएमसी अध्यक्ष रामचंद्र पाटील, लक्ष्मण पाटील, माजी ग्रामपंचायत सदस्य सतीश पाटील, नागाप्पा पाटील, यशवंत पाटील, विठ्ठल माधार व वारकरी संप्रदायाचे संत मंडळी, भागातील नागरिक, युवक, युवती व महिला वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता. सुहास पाटील, केएनएन सिटी न्यूज, खानापूर. खानापूर पशु खात्याच्या वतीने विविध जातीच्या जनावरांचे कसबा नंदगड येथे प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. खानापूर तालुक्यातील कसबा नंदगड येथे खानापूर पशु खात्याच्या वतीने विविध जातीच्या जनावरांचे प्रदर्शन नुकताच पार पडले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी खानापूर तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर एस कोडगी होते. तर प्रमुख म्हणून नंदगड ग्रामपंचायतीचे माजी अध्यक्ष व विद्यमान सदस्य प्रवीण पाटील, सूर्याजी गणपत पाटील, कृष्णा पाटील, सदस्य सुरेखा पाटील आदी ग्रामपंचायत सदस्य व इतर मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी खानापूर पशु खात्याचे अधिकारी राजू सातकौंडा यांनी प्रास्ताविक व उपस्थितांचे स्वागत केले. तर उपस्थित पाहुण्यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन व फोटो पूजन करण्यात आले. तर डॉक्टर एस कोडगे यांच्या हस्ते गायीचे पूजन करण्यात आले. यावेळी बोलताना पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर एस कोडगे म्हणाले की गायी, म्हशी तसेच शर्यतीच्या बैलाची तसेच जनावरांची शेतकऱ्यांनी जोपासना चांगली करावी. जंतुनाशक औषध देऊन त्यांना चांगले जोपासा, त्यामुळे जनावरांपासून चांगले उत्पन्न मिळेल. कसबा नंदगडच्या जनावरांच्या प्रदर्शनात 170 विविध जनावरांचा सहभाग होता. यामध्ये जनावरीची निवड करण्यात आली. यामध्ये 35 HF संकरित गायी होत्या. प्रथम क्रमांक विठ्ठल मशनू पाटील, द्वितीय व तृतीय क्रमांक कृष्णाजी रवळू पाटील यांना देण्यात आला. तसेच गावठी गायी 16 होत्या. प्रथम क्रमांक मल्लाप्पा पाटील, द्वितीय क्रमांक नामदेव करडी, तृतीय क्रमांक मारुती करडी यांना देण्यात आले. त्याचबरोबर 70 म्हशी सहभागी झाल्या होत्या. त्यामध्ये प्रथम क्रमांक संतोष पाटील, द्वितीय क्रमांक महादेव करडी, तृतीय क्रमांक दशरथ पाटील यांना देण्यात आला. त्याचबरोबर देशी बैल 22 सहभागी झाल्या होत्या. यामध्ये प्रथम क्रमांक महादेव सुतार, द्वितीय क्रमांक नागोदे सुरकर, तृतीय क्रमांक सुशांत मुरलीधर धबाले यांना देण्यात आले. अशा प्रकारे मालकांना बक्षिसे देऊन गौरवण्यात आले. तसेच उपस्थित शेतकरी वर्गाला मोफत जंतुनाशके, औषधे, जीवनसत्व पावडर व वासरांना लसीकरण करण्यात आले. यावेळी पशुविकास अधिकारी MK जाधव, डॉक्टर उमेश होसूर, आनंद संगमी, BC चव्हाण, आयाज अहमद, राकेश KMF आदी डॉक्टरांचा यावेळी समावेश होता. या जनावरांच्या प्रदर्शनात कसबा नंदगड, नंदगड, झुंझवाड, KN कुनिंगकोप तसेच इतर गावचे शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी सूत्रसंचालन गंगाराम गुरव यांनी केले, तर आभार PT पाटील यांनी मानले. सुहास पाटील, KNN सिटी न्यूज, खानापूर. शेवटी एक नजर टाकूया ठळक घडामोडींवर. कर्नाटकाचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत बेळगाव दौऱ्यावर. बेळगाव विमानतळावर राज्यपालांचे केले जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वागत. 3 दिवसाच्या दौऱ्यानिमित्त घेणार विविध विकासांचा आढावा. नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन असोसिएशन कडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा. शहरामध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालय निर्माण करण्याची केली मागणी. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त सादर केले निवेदन. याचबरोबर आजचे बातमीपत्र इथे संपले. पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.